एक बचन है गुरु साहब जी का। पातशाह कहते हुक्म पाया तुर खसम का, अति हूं धक्का खाए। कहते महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया ते आके उन्हें एक सवाल किया महात्मा बुद्ध नूं। कहंदा जी मैनू दसो जहर की है। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता। वो कहन लगे कि हरेक वो चीज जिहड़ी लोड़ तो वध है वो जहर है। वो प्यार की गल कर लो, नफरत की गल कर लो, गुस्से की गल कर लो, वो मित्रता की गल कर लो, वैर की गल कर लो, इत्थों तक लोड़ तो वध जेकर तुसी पानी भी पींदे हो ना, वो भी जहर बन जाता है। असल मायनिਆਂ ਦੇ अंदर ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ भी कारज की अत कर ਦਿੰਦਾ ना, गुरु साहब कह रहे अति हो धक्का खाए, तो वो चीज जिहड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ बनना शुरू हो जाती है। देखो जिंदगी बड़ी कीमती है और असी अपनी जिंदगी का बहुता समा किसी एक चीज के पिछे दौड़ते रहते हैं। अत कर दी वो पिछे दौड़दे जो जहर बन गए। जैसे मान लवो किसी नाल प्रेम तुसी करते हो, हुण अगला बंदा जिहड़ा है वो तुहानू छड्डना चाहता है, तुहाडे तो पैंडा छड़ाना चाहता है, पर तुसी दौड़दे हो। किसी नाल तुसी नफरत करदे हो, अगला बंदा तुहाडे तो एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, 10 बारी मुआफी मंग चुका है, पर तुसी नफरत वाली अत कर दी भी नहीं, तेनू नहीं मुआफ करना। खान लगे ते अत कर दी, छड्डन लग्या रोटी तद भी अत कर दी, जे सौना शुरू किया सौण दी अत कर दी, जे जागना शुरू कर दिता तो जागण दी अत कर दी। देखो कोई भी चीज है जिहड़ी जरूरत तो वध करदे पे हो तुसी, अत ते अंत, ऐड़ा तत्ता अत, ऐड़ा तत्ता उत्ते टिप्पी अंत, टिप्पी दा ही फर्क है अत ते अंत च। जिथे अत है अंत है। जीवन च सहज होना चाहिए, ना उस पासे जीवन अलारू होवे ना उस पासे उलारू होवे। और जदों तुसीं इस चीज नूं समझ जांदे हो, तुहाडे जीवन च सहज आ जांदा है, ते फिर तुहाडा जीवन अमृत नाल भर जांदा है। इस दुनिया दे अंदर गुरमुखो ना अमृत है ना जहर है, बस तुहाडे ते डिपेंड करता है। कई बारी बंदा अमृत नूं भी जहर की तरह बना लेंदा है, ते कई बार बंदा जहर नूं भी अमृत की तरह बना लेंदा है। एक घटना इत्थे एक सज्जन विचार सुनदा हुंदा सी, काफ़ी समय पहले की बात है। तो एक दिन कथा विचार चल रही सी, कथा तो बाद वो कहने लगा भाई साहब जी एक गल करनी है। मैं कहता जी अगर किसी व्यक्ति नूं जरीले तो जरीला सप कट लै, जरीले तो जरीला, कहता एक दवाई हुंदी है होम्योपैथी दे अंदर, अगर तुसी वो दवाई उन्होंने दे देंदे हो तो बंदा मरदा नहीं, बच जाता है। हुण मैं समझिया नहीं मैनू कहना की चाहता है। मैं क्या जी हाँ जी होनी है दवाई, ठीक है भाई साहब। मैनू कहता भाई साहब जी दवाई तो है, पर तुसी पुछो तो सही भी दवाई बनती काहदी है। कहता मैं सिर्फ ये दसण वास्ते नहीं गल की कि दवाई है, दवाइयां तो होर भी बहुत होंदियां ने, पर मैं तुहानूं ये जरूर दसना भी दवाई बनती काहदी है। मैं जी दसो हुण जेकर तुसीं दसण ते आए हो तो दस दिओ। वो कहता भाई साहब जी वो दवाई है जिहड़ा दुनिया का सब तो जहरीला नाग है, वह जहर।
मैं भी ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੀ ਹੋ ਧੱਕਾ ਖਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਹੇ ਤੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਾਰ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਹਿਜ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਤ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਸੀਮਾ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਢੰਗਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।